दयापात्रं देवत्यादिगुणार्णवं नितेन्द्रप्रवणं वन्दे रम्यजामातरं मुनिं लक्ष्मीनाथसमारम्भान् नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां यो नित्यमच्युतपदाम्बुजैर्मरुग्मव्यामोहतः तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतौ सिद्धैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये मातापिता युवतयस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नियमेन मदन्वयानाम् आद्यस्य न कुलपतेर्वकुलाविरामं श्रीमत्तदङ्घ्रीगणं प्रणमामि मूर्ध्ना भूतं सरस्य महदाह्वय भट्टनाथ श्रीभक्तिसारकुलशेखरयोगिवाहान् भक्ताङ्गिरेण परकालयतीन्द्रमिश्रान् श्रीमत्पराङ्कुशमनं प्रणतोऽस्मि नित्यं नादं पङ्कजनेत्तराम यमुना वास्तव्यमालाधरान् योगेन्द्रं कुरुकेशचन्द्रजलधिं गोविन्दपुरादिपौ भट्टार्यन् निगमान्तयोगिजगदाचार्यौ सकृष्णद्वयौ वन्दे माधव पद्मनाभ सुमनपोलेश देवादिपान् नमो वेदान्तवेद्याय जगन्मङ्गलहेतवे यस्य वाकमृतासारपूरितं भुवनत्रयं वेदान्तवेद्यामृतवारिरसेः वेदार्थसारामृतपूरमग्र्यम् आदाय वर्षन्तमहं प्रपद्ये कारुण्यपूर्णं कल्वैर्यदासं श्रीमत्कृष्णसमाह्वाय नमो यामुनसूनवे यत्कटाक्षैकलक्षाणां सुलभश्रीधरः सदा श्रीकृष्णपादपादाब्जै नमामि शिरसा सदा यत्प्रसादप्रभावेन सर्वसिद्धिरभून्मम लोकाचार्याय गुरवे कृष्णपादस्य सोनवे संसारभोगसन्दष्टजीवजीवातवे नमः। श्रुत्यर्थसारजनकं स्मृतिबालमित्रं पद्मोल्लसद्भुतवदङ्घ्रिपुराणबन्धुं ज्ञानादिराजमभयप्रदराजपुत्रम् अस्मद्गुरुं परमकारुणिकं नमामि। द्राविडाम्नाय हृदयं गुरुपर्वक्रमागतं रम्यजामातृदेवेन दर्शितं कृष्णसूनुना सुन्दरजामातृमुने प्रपद्ये शरणाम्बुजम् संसारार्णवसम्मग्नजन्तुसन्तारपोतकम् नमोऽस्तु देवराजाय चतुर्ग्रामनिवासिने रामानुजार्यदासस्य सुताय गुणशालिने नमः श्रीशैलनाथाय कुन्तीनगरजन्मने प्रसादलब्धपरमप्राप्य कैङ्कर्यशालिने श्रीशैलेश दयापात्रं देवत्यादिगुणार्णवं यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्य जामातरं मुनिं श्रीरङ्गसिंहगिरिदेशिकपादसेवा प्राप्ता किल द्रविडवेदरहस्य जातं श्रीगौतमान्वयजम् आश्रितभागधेयं गोपालदेशिकमहं शरणं प्रपद्ये कौशिकान्वयसञ्जातं वेङ्कटार्यतनूभवं वेदान्ताचार्यसत्शिष्यं पुडेवर्लुमहं भजे श्रीमद्वेङ्कटरङ्गार्यशिष्यं सच्छिष्यसेवदिं श्रीलक्ष्मणार्यविबुधं संश्रये देवी दीप्तये। ओम अस्मद्गुरुभ्यो नमः। भक्तामृतं विश्वजनानुमोदनं सर्वाद्भुतं श्रीषट्कोपवाङ्मयं सहस्रशाखोपनिषत्समागमं नमाम्यहं द्राविडवेदसागरं तिरुवलिदुराडेन्नुं என் குருகோர் என்னும் மறுவினையவன் பொருணல் என்றும் அருமறைகள் அந்தாதி செய்தான் அடியணைய எப்பொழுதும் சிந்தையாய் நெஞ்சே தெளிந்தோ மனத்தாலும் வாயாலும் வன் குருகோர் பேணும் இனத்தாரை எல்லாதிரைஞ்சேன் தனத்தாலும் ஏதும் குறைவிலை எந்தை சடுகோபன் பாதங்கள் யாம் உடைய பத்து ஏயந்த பெருங்கீர்த்தி ராமானுச மனிதர் வாயந்த மலர்பாதம் வணங்குகின்றேன் ஆயந்த பெரும் சீரா சடுகோபன் செந்தமிழ் வேதந்தரிக்கும் பேராத உள்ளம் பெறா வாந்திகளின் சோலை மதலரங்கள் வன்புகழ் மேல் ஆண்டு தமிழ்மறைகள் ஆயிரமும் என்ற முதல் தாய் சடுகோபன் மயம்பாழ் வழக்கைதாய் இராமானுசன் மிக்க விரை நிலையும் மெய்யாமையன் நிலையும் தக்க நிறையும் தடையாகி தொக்கியல் யோஜ்வினையும் வாதினையும் யோதும் குருகை அருகோம் யாழினிசை வேதத்தியல் நம்மாழ்வார் திவ்ய திருவடிகளே சரணம் எம்பெருமானார் திவ்ய திருவடிகளே சரணம் ஜீயர் திவ்ய திருவடிகளே சரணம் ஓம் அஸ்மத்குருப்யோ நமஹ. జయ శ్రీమన్నారాయణ. భాగవత గోష్ఠికి దాసోహాలు సమర్పిస్తూ నమ్మాళ్ళవార్ల కటాక్షంతో
మనం 8వ పత్తులో 4వ తిరువాయిమళ్ళి వారకడావరివి పాసురం దగ్గర నుంచి మళ్ళీ మొదలు పెట్టుకుంటున్నాము. விருதில்லையனக்கு பிரேம உலகம் கூட అయిపోయింది. అవును. அல்லதோர் அருளும் அவனில் வேறில்லை அது பொருளாகிலும் அவனை அல்லதன்னாவை அமர்ந்து அணையில்லாது ஆதலால் அவன் உரைகின்றான் நல்லனான் மறையோர் வேள்வியுள் மடுத்த நரும்புகை விசும்பொழிமறைக்கும் நல்லனில் மான திருச்செங்கன்னூரில் திருச்சித்தாரனக்கு நல்லரணே. తిరుచెంగన్నూరిలో తిరుచిత్తారు 2 దివ్యనామాల్ని మనం ఇక్కడ అనుసంధానం చేసుకున్నాము. ఏమిటంటే ఆయన పెరుమాళ్ళు ఈ లోకంలోకి వచ్చారు. ఆ పెరుమాళ్ళు తప్ప ఇంకా నాకు ప్రపంచం ఏది లేదు అనుకునేటువంటి స్వామికి అమ్మో ఆయన ఈ లోకంలోకి వస్తున్నాడు, ఆయనకి అక్కడ ఏమి ఎవరి వల్ల ఏమి ఇబ్బంది కలుగుతుందో అనే గాబరా కదా మన నమ్మాళ్ళ వాళ్ళకి. అమ్మ మీకేమీ బెంగక్కర్లేదు, చాలా మంది ఉన్నారు, వాళ్ళందరూ నా రక్షణ చూసుకుంటూ ఉంటారు అంటే విన్నారు, చూశారు, పొంగిపోయారు. కానీ ఎవరున్నారు ఇక్కడ? నిత్యులున్నారా, ముక్తులున్నారా, సనక సనందనాదులున్నారా? ఆ దేవతలైతే వాళ్ళ అమృతం, వాళ్ళ గొడవ, వాళ్ళ ఇదిలో వాళ్ళు ఉన్నారు కదా అని ఆలోచిస్తుంటే ఏ సంశయం లేకుండా ఈ పెరుమాళ్ళు తమ యొక్క శౌర్య వీర్యాది గుణాలన్నిటినీ కూడా ఒకసారి దర్శింపచేశారు అన్నమాట. ఈ దర్శింపచేసేయడం అనేది ఎప్పుడు 2 మార్గాలుగా మనకు కనిపిస్తుంది. ఒకటేమో ఆహా ఇంత నీ దివ్య దర్శనం అయిందా అనే ఆనందానుభూతిగా ఉంటుంది. రెండవదేమో అయ్యి బాబోయ్ నీకెక్కడ దృష్టి దోషం తగులుతుందో అని భయంగా కూడా ఉంటుంది అన్నమాట. అతి ప్రేమ వల్ల మనం ఎప్పుడు కూడా శంక చేస్తూ ఉంటాం. ఏమిటి ఆవేళ విభీషణుడు చూడండి, ఆ రామచంద్ర స్వామి శరణు వచ్చినప్పుడు విభీష రాఘవం శరణంగత అని విభీషణుడు రామచంద్ర స్వామిని తాను చక్కగా ప్రార్థించినప్పుడు అమ్మో విభీషణుడు అయినా సరే ఎందుకు దగ్గరికి రావడం అంటాడే సుగ్రీవుడు. అప్పుడు రామచంద్ర స్వామి ఒక మాట అంటాడు, ఏమని? పిశాచాన్ దానవాన్ యక్షాన్ పృథివ్యాన్ చైవ రాక్షసాన్ ఆంగుల్యగ్రేణ తాన్ హన్యాన్ ఇచ్చెన్ హరిగణేశ్వర. ఇచ్చెన్ అనే పదం చాలా ముఖ్యమైనదంటారు ఆ శ్లోకంలో. నేను అనుకుంటే ఎంత పనైనా చేయగలుగుతాను, నేను తలచుకుంటే ఎంతైనా చేయగలుగుతాను. ఇదే మనకి అటు చాణూర ముష్టికులతో చేసినప్పుడైనా సరే, లేదు రామచంద్ర స్వామి రాముడిగా యుద్ధాన్ని చేసినప్పుడైనా సరే, ఇలాగా తన వైభవాన్ని ఆయన అడుగడుగునా మనకు ఆ చూపించిన సౌందర్యాన్ని చూసి భయపడిపోతున్నారు నమ్మడివారు. అమ్మో ఇంత అందంగా ఉన్నావు, ఇంత ఇదిగా ఉన్నావు అని భయపడిపోతున్నారు అన్నమాట. ఇందులో మనకి ఈ వారకడాలిలో ఏం చెప్పారు? ఇందులో కువలయ పీడాది ప్రతికూలులు వీళ్ళందరూ కూడా ఆ స్వామి పైకి వచ్చినప్పుడు వారిని నశింప చేసినటువంటి శౌర్య గుణం, కళ్యాణ గుణ పరిపూర్ణుడైనటువంటి స్వామి ఈ తిరుచెంగన్నూరులో ఈ తిరుచిత్తార్ అనేటువంటి తీర్థం దగ్గర, ఆ ప్రదేశము అది తీర్థము కూడా 2 రకాలుగా. ఇప్పుడు తిరుచెంగన్నూరు అనేది ఒక దివ్య దేశం, తిరుచిత్తార్ అనేటువంటిది నదీ తీరాన్ని అంటారు, నదిని అంటారు. 6 అంటే నది కదా, అందువల్ల తిరుచిత్తారు. ఈ 2 కలిపి వస్తాయి ఇందులో. ఈ మదజలాలు వార్కడావి అనేటువంటి పాసురంలో ఏం చెప్పారు? మదజలాలు కారేటువంటి ఆ ఏనుగులే కొండల్లా ఉన్నాయి, ఆ శిఖరాలన్నిటినీ కూడా దొర్లించి నువ్వు ఆ దంతాలను తీసుకుని బలరామకృష్ణులు ఇద్దరు కూడా మధురా నగరంలో ప్రవేశించినటువంటి ఆ వృత్తాంతాన్ని ఒక్కసారి ఇక్కడ మనకి ఈ పాసురంలో గుర్తు చేశారు అన్నమాట. అక్కడ ఏనుగుని చంపినా పర్వాలేదు, అయ్య బాబాయ్ ఇక్కడ కంసుడు కదా ఎలా ఉంటాడో అని భయపడిపోతున్నారు అని
చమత్కారంగా వ్యాఖ్యానాల్లో చెప్తారన్నమాట. ఆ కంసుణ్ణి చంపేటప్పుడు ముందుగా కిరీటాన్ని తొలగించి తర్వాత చంపాడు అనేటువంటిది మనకు అక్కడ అమ్మంగి అమ్మాడు అనేటువంటి ఆయన రాజోద్యోగులు కనుక ఎవరైనా తప్పు చేస్తే ముందు కిరీటాదులు తొలగించిన తరువాత వాళ్ళని శిక్షిస్తారట. అంటే ఈ రాజచిహ్నాలను ముందు పక్కకు పెట్టి తర్వాత వారిని శిక్ష చేస్తారు. అలాగే ఈయన కూడా చేస్తున్నాడు. ఇంకా వయసా, ఇంకా చిన్నవాడు, అయ్య బాబోయ్ ఇలాంటి ఆయన అలా చేస్తున్నారు, ఇక్కడికి మేము వెళ్ళాలి, భగవంతుడికి మేము అండగా ఉండాలి అని భక్తుడికి ఎప్పుడు కూడా పల్లాండు యొక్క సారం అది కదండి. మనకి ఆయన రక్షకుడు అన్న మాటను మర్చిపోయి మనం ఆయన్ని రక్షించాలేమో అనే దానిలో పడ్డమే ఇక్కడ ఉండేటువంటి ప్రథమంగా. కాబట్టి ఇప్పుడు మనం 4వ పాసురం, 4 కూడా అయిపోయిందమ్మా, 5వ పాసురం, 5వ పాసురంలోకి ప్రవేశిస్తున్నాం. అందరూ 5వ పాసురం. 5 కూడా అయిపోయిందమ్మా. 5 అయిపోయిందా? అవ్వలేదు. ఎంత వెనకబడిన టీచర్. 6వ పాసురం. 6వ పాసురం అండి అమ్మగారు. అమ్మా 6వ పాసురం. ముందుగా మనం పాసురాన్ని అనుసంధానం చేసుకుందాం. ఎనక్కు నల్లరణై ఎనదారు ఉయిరై இமையவர் தந்தை தாய் தன்னை தனக்குன் தன் தன்மை அறிவறியானை தடங்கடல் பள்ளியம்மானை மனக்கொள் சேரும் மூவாயிரவர் வன் சிவனும் பயனும் தானும் ஒப்பார்வாள் கனக்கொள் தின்மாட திருச்செங்கன்னூரில் తిరుచిత్తార అదనుల్ కండేనే. చాలా అందమైనటువంటి పాసురాలుగా ఉంటాయి. భగవంతుడే తప్ప లోకం లేదు అనేటువంటి భక్తుల దృష్టిలో ఆ మనస్సును మనం ఒకసారి కాసేపు ఇక్కడ పెట్టుకునే చూస్తే, నాయన నువ్వు నిత్యసూరులకి సర్వవిధ బంధువువి కదా, బ్రహ్మాదులందరూ కూడా నిన్ను ఆశ్రయిస్తారు కదా, అలాంటి స్వామివి నువ్వు వచ్చి ఇక్కడ తిరుచెంగన్నూరులో మా కోసం ఇంత దివ్య దర్శనాన్ని ఇస్తున్నావే, బాబు ఈనాటి లోకంలోకి వచ్చావు, నీకెక్కడ ఏ ప్రమాదం జరుగుతుందో ఏమిటో అని బెంగగా ఉంది. ఆహా లేదులే, ఇది ఇక్కడ నీకేం భయం ఉండదు, ఇది ప్రమాదం లేనటువంటి స్థలము అని ధైర్యంగా పలికేటువంటి పాసురంగా దీన్ని మనకి చెప్తారు. ముందుగా మనం ప్రతిపదార్థాన్ని చూద్దాం. ఎనక్కు నల్లరణి, నాకేమో మంచి ఉపాయం. ఎవరు? ఎనదు ఆరుయిరై, నాకు ప్రాణభూతుడండి స్వామి, నా ప్రాణమే ఆయన. ఇమయ్యవరు తండ్రి తాగిన తన్నై, ఆయన నిత్యసూరులకు కూడా తండ్రి తల్లి అయినటువంటి వాడు. తనక్కుం తన్మై అణియవర్యాలి, ఈ పాసురంలో ఈ పదం ముఖ్యం అంటారు. ఏంటి అంటే తన మహిమ ఎంతటిదో తనకి కూడా తెలియనటువంటి స్వామి, అదే గొప్పతనం. మనకు పరాశర భట్టర్ వారు శ్రీ గుణరత్న కోశాల్లో వాటిల్లో ఈ మాటను తరచుగా చెప్తూ ఉంటారు. దేవి త్వన్ మహిమానం, నీ యొక్క మహిమని ఆయన తెలుసుకోలేడు, నువ్వు తెలుసుకోలేవు. మీకు కూడా తెలియనంతటమైనటువంటి మహిమాన్వితమైనటువంటిది మీ చరిత్ర. అందువల్ల అనివార్యానై, తెలుసుకోవడానికి అశక్యుడైనటువంటి తడంకడల్పల్లి, ఎక్కడ అలాంటి స్వామి ఎక్కడికి వచ్చావయ్యా? విశాలమైనటువంటి సముద్రంలో పవళించిన అమ్మానై స్వామివి. ఈ అమ్మాన్ అనేటువంటి పదము సర్వస్వామిత్వాన్ని తెలియజేస్తుంది. అంటే అఖిలాండ కోటి బ్రహ్మాండాలని నియమించగలిగిన శాసన సామర్థ్యాన్ని చెప్పేటువంటి పదం అమ్మానై. మనం అలాంటి సర్వేశ్వరుని హృదయంలో ఉంచుకొని సీర్1 మంచి గొప్ప గుణాలు కలిగిన వారు అయ్యారు. అంటే బ్రహ్మరుద్రాదులకి కూడా అంతటి మహిమ రావడానికి కారణం పెరుమాళ్ళని తమ హృదయంలో భరించి ఉండడమే. ఈ మాటను బాగా గుర్తు పెట్టుకోవాలి. వాళ్ళకి కూడా నువ్వు అంతర్యామిగా ఉండడం వల్లనే
వారు ఆయా శక్తివంతములైనటువంటి లయాదులని చేయగలుగుతున్నారు. ఈ మాట అడుగడుగున గుర్తు చేస్తూ ఉంటారు నమ్మారు వారు. శివనం రుద్రుడితోటి, అయనం బ్రహ్మతోటి, తానం తనతోటి. ఇదొక విచిత్రమైన ప్రయోగం. బ్రహ్మరుద్రాదులని చెప్పకుండా తాను కలిసి అని తనను కూడా వాళ్ళ మధ్యలో బ్రహ్మ విష్ణు మహేశ్వరులు అని తనను వాళ్ళిద్దరి మధ్యలో పెట్టడం ఎందుకండి అంటే త్రిగుణాత్మకములైనటువంటి సృష్టి స్థితి లయ కార్యక్రమాలని ముగ్గురు ద్వారా తాను చేయిస్తున్నాడు. ఆ చేయించేటప్పుడు తాను కూడా వారిలో ఒకరిగా నిలిచి ఆ రక్షణ కార్యక్రమాన్ని చేస్తున్నాడు అని చెప్పడానికి తాను అంటే తనతో కూడా కలిసి ఒప్పార్ మూవాయిరవర్ అలాంటి వాళ్ళతో ఈ ఊరిలో ఉండేటువంటి భాగవతోత్తములు 3000 మంది అన్నారు. 3000 మంది అంటే అది ఊరికే 1000 మంది వచ్చారండి అంటే అది లెక్క కాదు, చాలా మంది అని చెప్పడానికే అన్నమాట. వాళ్ళు కణం కొల్తెన్ చక్కగా భాగవతోత్తములు నివాసము చేస్తూ ఉన్నటువంటి స్థిరములైనటువంటి మాడం తిరుచెంగన్నూరి, ఇళ్ళు ఉన్నటువంటి తిరుచెంగన్నూరి. ఈ ఊళ్ళన్నీ ఒకప్పుడు అలాగా వైష్ణవోత్తముల చేత కళకళలాడుతూ ఉండేదిటండి. కొన్ని వేల మంది అగ్రహారాలు అంటే అందులో ఈ ద్రవిడ మామూలు వేదాలతో పాటు ద్రవిడ వేదాలను కూడా అద్భుతంగా పారాయణం చేస్తూ వేల మంది ఒక్కొక్క చోట నివసిస్తూ ఉండేవారు అన్నమాట. తిరుచెంగన్నూరు తిరుచిత్తార్ అదనోళ్ళు. ఈ తిరుచిత్తార్ అనేటువంటి దివ్య దేశం. తిరుచిత్త ఆరు ఆ నది ప్రవహించడం వల్ల ఆ ప్రదేశానికి తిరుచెత్తారు అనేటువంటి పేరు వచ్చిందని కూడా మనం చెప్పుకోవాలి. రెండు ఒక్క పదం చేత ఏటిని ఊటిని కూడా మనం తలుచుకోవాలి అనేటువంటి మాటని ఇక్కడ తెలియచేశారు. కండేన్ నేను సేవించాను అనేటువంటి విషయాన్ని ఇక్కడ మనకి చెప్తున్నారు. ఇంకా వ్యాఖ్యానంలోకి వెళదాం. ఎనక్కు నల్లరణై ఎన్నదు ఆరు ఇరయ్యమయ్యవర్ తందై తాం తన్నై. ఎనక్కు నల్లరణై అంటే 6వ పార్ట్ 97వ పేజీ అని 97 వ్యాఖ్యాన గ్రంథాల్లో 6వ పార్ట్. நிச்சசூரிகளுக்கு சர்வவித பந்துவுமாய் பிரம்மாதிகளுக்கு ஆசிரியனையனாய்க் கொண்டு திரு பார்க்கடலிலே கண் வளர்ந்தழுகிற இவனை தனக்கென் வருகிறதோ என் அஞ்ச வேண்டாதபடி நிர்பயமான తిరుచెంగన్నూరులే కానపెత్తేన ఎంగిరార్. అంటే నిత్య సూర్యులిక సర్వవిధ బంధువు అయ్యాడు. అంతేకాకుండా ఆ భాగవతోత్తములైన బ్రహ్మాదులక ఆశ్రయణీయుడయ్యాడు. ఆ ప్లేస్మెంట్ చూడండి. ముందు నిత్య సూర్యులు చెప్పారు, ఆయన్ని ఆశ్రయించుకుని దగ్గర ఉండేవారు. తర్వాత పాల్కడలి పర్యంతమే ఉండేటువంటి బ్రహ్మాదులు వాళ్ళు అలా సేవిస్తూ ఉంటే ఆ తిరుప్పార్కడలిలో కన్వళరందరివనై చక్కగా కనుమూసి నిద్రిస్తున్నటువంటి ఆయనకి ఎక్కడ ఏమి జరుగుతుందో అనేటువంటి భయం అక్కరలేదండి. ఈ తిరుచెంగన్నూరి నిర్భయమైనటువంటి ప్రదేశం. ఇక్కడ స్వామికి ఏ విధమైన అపాయం ఎలాగా ఏ వైపు నుంచి రావడానికి అవకాశము లేదు. ఎనక్కు నల్లరణై అదశోభయంగతో భవతి ఎంగర విషయత్తుకు భయపడగిற ఎనక్కు నిర్భయమాన అరణానవనై. అది ఎక్కడ ఎలా ఉంటుందో భగవంతుడిని భారం వేసేసి మనం నిర్భయంగా ఉండేలా చేసినటువంటి ఊరుటండి. ఊరు అంటే అది దివ్యదేశం యొక్క వైభవం ఏంటంటే ఇక్కడ పెరుమాళ్ళది ఏ విధమైనటువంటి ప్రమాదము ఊహించనవసరం లేదంటే పరమపదం లాంటిది. పరమపదాన్ని మించినటువంటి రక్షణ స్థానము అని చెప్పడం అంట. అలాంటి విషయంగా పెరుమాళ్ళ గురించి నమ్మాళ్ళ వాళ్ళకి ఎందుకండి బెంగ? ఎనదారు వేరే తన్నుడయ్య రక్షకత్తై కాట్టి ఎనక్కు దారకనానవనై అని. అంటే
తన యొక్క రక్షకత్వాన్ని చూపించి నాకు దారకుడై ఉండేటువంటి స్వామి ఆరుయిర్ నా నిండు ప్రాణం అనదు ఆరు ఇరై అనే పదానికి నిండు ప్రాణం. ఎందుకని నిండు ప్రాణము అనేటువంటిది? అసలు ఒక చంటి బిడ్డ తల్లి చేతులలో తీసుకోబడి ఒడిలో పెట్టుకున్న వేళ ఆ బిడ్డకి ఏ విధమైన భయమో ఉండదు, హాయిగా కిలకిల్లాడుతూ ఉన్నట్లుగా పెరుమాళ్ళు అనేటువంటి తల్లి మనని తన ఒడిలో పెట్టుకుంది కాబట్టి మనకి ఇంకా బెంగ అనేటువంటిది ఎక్కడా లేదు అని చెప్పడం అన్నమాట. ఇమయ్యవరు తందై తాయి తన్నై అన్నారు. చాలా అందమైనటువంటి పదం. అంటే ఆ నిత్య సూర్యులకి కూడా తల్లి, అంటే వాళ్ళకు కూడా ఏమాత్రము భయము అనేటువంటిది సర్వవిధ బంధువుగా నిలబడి వారికి రక్షణ కల్పించేటువంటి స్వామి. అస్తానే భయసంకై పన్నం నిత్య సూర్యులకు సర్వవిధ బంధువుమాన అవనై. అస్తానే భయశంకై, మనం భయం లేదనుకుంటున్నాము కానీ నిత్య సూర్యులు అయ్య బాబాయ్ ఎక్కడ ఎప్పుడు పెరమాళ్ళకి ఏ దృష్టి దోషం తగులుతుందో అని భయపడుతూనే ఉంటారట. భయపడవలసిన అవసరం లేని చోట భయపడుతున్నారు కాబట్టి ఆ పదం ప్రయోగించారు. ఆస్థానే, స్థానం కాదు, ఇక్కడ భయపడడానికి అవకాశం లేదు. అయినా భయపడుతున్నటువంటి నిత్య సూర్యుడికి ఆయన సర్వవిధ బంధుమానమని సూర్యుందిరిందెత్తవరు పల్లాండు ఎన్నక్కడవదిరే. ఎలా ఉంటాడు ఆయన? చుట్టుముట్టి సూర్యుందిరిందెత్తవరు, చుట్టేసి చుట్టూ ఒక మామూలు నాయకుడు వస్తేనే ఆ చుట్టూ ఉండేటువంటి రక్షక భటులు ఆయనకి ఎంత రక్షణ కలిగిస్తారో, అఖిలాండ కోటి బ్రహ్మాండ నాయకుడైనటువంటి స్వామికి నిత్య సూర్యులు అలా చుట్టుముట్టి ఆయనకి పల్లాండు పాడుతూనే ఉంటారు. తనక్కుం తన్మై அறிவறியானை సద సర్వజ్ఞనాన తన్నాலும் தன்னை పరిచ్ఛేదిక్కపోగాదు మొదలిలే భయత్తుకు అవకాశం ఇల్లయి. ఇక తన గొప్పతనం ఆయనకు కూడా తెలియదండి. నేను ఇంత గొప్పవాడిని అని ఆయన కూడా తెలుసుకోలేడు. అసలు భయపడడానికి అవకాశం మొదలిలే భయత్తుకు అవకాశం ఇల్లయి. ఏమి భయపడే అవసరం లేని చోట భయపడడం ఏమిటండి? అస్తానే భయం అంటే అది ఆ పదంకి అర్థం. వారు వస్తువై పరిచ్ఛేదిత్తు నలియవేణమే. అది ఏదైనా ఒక విషయాన్ని గురించి ఆహా ఇది ఇంతే ఉంటుంది అని మనం దీన్ని రక్షించాలేమో, ఇలా భయపడాల్సినటువంటి అవసరమే లేనటువంటిది. தடங்கடல் பள்ளியம்மானை ஸ்வேதத்வீபவாசிகள் ஆசிரிக்கைக்கும் மதுகைட்டவாதிகளை அழியச் செய்கைக்கும் பிரம்மாதிகள் பறிக்கைக்கும் திருப்பார்க்கடலே கழ்வளரந்து అరుళినన్ అవనై. 3 విశేషణాలు చెప్పారండి ఇక్కడ. ఏమిటి? ఒకటి, శ్వేతద్వీపవాసులు ఆశ్రయించడానికి వీలుగా పాల్కడలిలో శయనించాడు. ఆయన అక్కడ పడుకోవడానికి 3 కారణాలు. ఉపన్యాసకులైనటువంటి వాళ్ళు ఇలాంటి పదాలని నోట్ చేసుకుంటే ఎందుకు ఆయన అక్కడ శయనించాడు, ఓహో ఇందుక, ఏమిటి అది? ఒకటి, శ్వేతద్వీపవాసులు ఆశ్రయించడానికి, అక్కడ దాకా తప్ప వాళ్ళు రాలేరు కాబట్టి పైన వాళ్ళ కోసం అందుబాటులో ఉండడానికి. రెండవది, మధుకైటబాది మగళై అழிయ చేయగత్వం. మధుకైటబాది రాక్షసులని నశింప చేయడానికి, అంటే దుష్ట సంహారం, అంటే శిష్ట రక్షణకి దుష్ట సంహారానికి, రెండిటికి కూడా. మూడోది, బ్రహ్మాదిகள் పరిగైக்கும் తిరుప్పార్కడలిలే కణ్వళరుంద అరుళిన అవనై. ఇంకా బ్రహ్మాదులందరూ కూడా వాళ్ళు పెట్టే మొరలు వినడం కోసమని వారికి దగ్గరగా వాళ్ళు మ్యాక్సిమం అక్కడ దాకానే రాగలరు. అక్కడికి వచ్చినప్పుడు వాళ్ళ యొక్క మొరలు వినడానికి దగ్గరగా తిరుప్పార్కడలలో పవళించినటువంటి స్వామి అని. మామూలుగా ఇది మనం ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానంతో చదువుకోవడం ఒకటి. రెండవది, మన విజ్ఞానాన్ని ఎలా పెంచుకోవాలి
ఎక్కడైనా ఒక చోట మనం ఒక 4 మాటలు చెప్తున్నప్పుడు ఎందుకు పవళించాడండి స్వామి పాలకడలిలో? అవునండి, మరి శ్వేత ద్వీపవాసులందరూ మొరపెట్టుకోవడం అక్కడ దాకానే కదా రాగలరు. అందుకోసం వాళ్ళు ఎక్కడ దాకా రాగలరో అక్కడికి తను వచ్చి అక్కడ శయనించాడు. అంతేకాదు దానవాళ్ళని రాక్షసుల్ని సంహరించడానికి కూడా అక్కడికి వచ్చాడు. ఎందుకంటే సాత్విక ప్రధానమైన పరమ పదార్థుల్లో అలాంటివి ఉండవు కాబట్టి కిందకి దిగి వచ్చాడు అనేటువంటిది. మూడవది వీరి యొక్క మొరను వినడం కోసము అనేటువంటిది. మనక్கள் சீர் 3000 அவர்வன் శివనం వయనం తానం ఒప్పార్వాళ్. చాలా చక్కటి మాటలండి ఇవన్నీ కూడా. భగవద్గుణంగళై మనస్సిలే కొండు భగవద్గుణ అనుభవాన్ని చక్కగా మనసులో పెట్టుకొని ఈ గుణాధికనకు ఎన్ను వరుగిరదో ఎన్ను అస్తానే భయసంకై పణ్ణివర్తిప్పారు. అయ్య బాబోయ్, ఇలాంటి గుణాధికుడికి ఎవరి వల్ల ఏ ప్రమాదం వస్తుందో అని భయపడేటువంటి వారు ఎంతమంది ఉన్నారండి ఆ ఊళ్ళో? 3000 బ్రాహ్మణులు ఉండు. 3000 మంది బ్రాహ్మణులు ఉన్నారు. ఇక్కడ 3000 అంటే 3000 అని కాదు, అనేక మంది అనేటువంటి అర్థం. ఎందువల్లంటే పరమాత్మకి ఎప్పుడు ఎవరి వల్ల ఏం కలుగుతుందో అని భయపడే వాళ్ళు చాలా మంది భాగవతత్వములు ఉన్నారు. కాబట్టి ఆ ఊరు బ్రాహ్మణులు ఇవరు కోటిలే ఆయుత్తు. ఆ ఊళ్ళో ఉన్న బ్రాహ్మణులందరూ కూడా ఈయన గోష్ఠిలోకే చేరతారట. ఏమిటి ఈయన గోష్ఠిలో ఉండేటువంటి భయం? అస్తానే భయం. ఈ పాయింట్ బాగా నోట్ పెట్టుకోవాలి. అక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా మన గోష్ఠిలో చేరు. ఏమిటి ఈ మన గోష్ఠి? ఆళ్వార్ల యొక్క గోష్ఠి ప్రత్యేకత భయపడవలసిన అవసరము లేని చోట భయపడ్డం. ఈ గోష్ఠి అంతా అలాంటిది. అందుకే సర్వకాలాల్లోనూ కూడా చక్కగా పల్లాండు పాడుతూ ఉంటారు. నవంతేన యదో మునిం ఇందిర శ్రీ భరద్వాజ మహామునియోడుకుం అవర్గల్. అక్కడ రామచంద్ర ప్రభు వనవాసం పూర్తి చేసుకుని వచ్చినప్పుడు వందేన యదో మునిం భరద్వాజ మహర్షికి అక్కడ దాసోహం పెట్టి ముందుకు వెళతారు కదండి. ఆయన ఇన్ని రోజులుగా అయ్యో వనవాసం చేస్తున్నాడే అని రాముడి గురించి బెంగ పెట్టుకునే భరద్వాజ మహర్షికి నేను జాగ్రత్తగా వచ్చాను అని ధైర్యం చెప్పడానికి దర్శనమిచ్చినటువంటి రాముడిలాగా అని ఒక ఉదాహరణ ఇచ్చారు. అంటే నాకెప్పుడు పర్వాలేదయ్యా, మీరేం బెంగ పెట్టుకోకండి అని భరద్వాజ మహర్షిలాగా అస్తానే భయ శంక కలిగినటువంటి అనేక వేల మంది భయం పోగొట్టడానికి. అంటే తనని ప్రేమించే వారి యొక్క ఆ మనసులో ఉండే ప్రేమని గ్రహించి, నాయన మీకు అక్కరలేని భయము వద్దు, నేను అన్నిటినీ కూడా కాపాడగలిగిన శక్తి కలిగిన వాడిని. అలాంటి భరద్వాజ మహర్షికి ఆనందం కలిగించినట్లు ఎన్నో వేల మందికి ఈ తిరుచెంగన్నూరిలో ధైర్యాన్ని కలిగిస్తున్నాడు అని. అందుకని బ్రాహ్మణురం ఇవర్ పోటీలే ఆయత్తు, ఈయన గోష్ఠిలో చేరతారు. అంటే ఆ ప్రేమ అలాంటిది. వస్తానే భయశంక అన్న మాటకి ఇంత వ్యాఖ్యానం రాశారండి. ఏంటంటే ఏమో ఇది నీకేం పర్వాలేదు, నా శంఖ చక్రాలు చూడు, అయ్యి బాబోయ్ అంత గొప్ప శంఖ చక్రాలు ఉన్నాయి కాబట్టి నీకు ఎవరి వల్ల ఏమొస్తుందో అని భయం. అబ్బాయి భయం వద్దయ్యా, మంగని చూడు, అమ్మో ఆ తల్లి ఉంది కాబట్టి ఇంకా ఎవరి దృష్టి పడుతుందో. ఏది భయం లేకుండా చేస్తుందని చూపిస్తున్నారో అదే భయకారణంగా ఆడవాళ్ళు భావిస్తున్నారు. నీకేం పర్వాలేదయ్యా, ఇవన్నీ ఉన్నాయని దృష్టితో ఈయన చూపిస్తే, నాయన అవన్నీ ఉన్నాయి కాబట్టే నాకు భయంగా ఉందని ఈయన అంటున్నారు. ఇలాంటి మనస్తత్వం కలిగినటువంటి వాళ్ళు మనక్கள் சீர் 3000 ఇవర్ భగవద్గుణంగళై మనస్సు లేకొండు ఈ గుణాదేకు అధికనుక్కు ఎన్వరుగిరదో ఎన్నో అస్థాన భయశంకై పణ్ణి వర్తిప్పార్ 3000 బ్రాహ్మణరు. ఆ ఊరిல் బ్రాహ్మణர் ఇవరి కోటిలే ఆయిత్తు. వవందే నియతో మునిం.
అందరికీ నమస్కారం పెట్టుకుంటూ శ్రీ భరద్వాజ மாமுனியோடுக்கும் அவர்கள் தன்னை பிரிந்த வந்து முதல் రావణవధం పన్ని మీడివడవం సెల్ల, నీకేం పర్వాలేదయ్యా, రావణాసురుణ్ణి చంపేశాను వచ్చాను అని ఆయన చక్కగా దర్శనం ఇచ్చినట్లుగా இவர்களுக்கு என் வருகிறதோ எண்ணத்தை நினைத்து வந்தவர்களே శ్రీ భరద్వాజ భగవాన్ వన్ శివనం అయనం తానం ఒప్పారు వాడు. అందులో ఎవరెవరు సృష్టి స్థితి లయ కారకులైనటువంటి ముగ్గురి పని తానే చేస్తున్నాడు. ఈ మాటను అడుగడుగునా మనం గుర్తు పెట్టుకోవాలి. మరి వాళ్ళిద్దరూ చేస్తున్నారు కదండి, బ్రహ్మ రుద్రుడు. వాళ్ళకి అంతర్యామిగా ఉండి తాను ఈ పనులని వారి చేత చేయిస్తున్నాడు. ఇది విభూనామం యొక్క వైశిష్ట్యం అంటారు ఒక వ్యాఖ్యానంలో. సర్వానికి అంతర్యామిగా ఉంటాడు. అది పరమశివుడైన బ్రహ్మ అయినా కూడా వారికి అంతర్యామిగా ఉండేటువంటి స్వామి. మూవర్ செய்யும் కార్యము ఒరుత్తరే చెయ్యవల్లరా ఇరుప్పరుగల్. ముగ్గురు చేసేటువంటి సృష్టి స్థితి లయాదులన్నీ తానొక్కడే తానుగా ఉంటూ మిగిలిన ఇద్దరిలో అంతర్యామిగా ఉంటూ చేసేటువంటి సామర్థ్యం కలిగినటువంటి స్వామి. అధికారి పురుషర్களில் ఇవరకు ఉండాన ఏత్తం. ఆ ముగ్గురిలోనూ ఈయనకు ఉండేటువంటి ఏత్తం గొప్పతనం. ఇది మనం మళ్ళీ స్పష్టంగా ఎలా చెప్పుకోవాలి అంటే, వాళ్ళ ఇద్దరితో తాను ఒకడిలా వారి మధ్యలో ఉంటూనే వారిలో తాను అంతర్యామిగా ఉంటూ సృష్టి స్థితి లయాదులని తానే చేస్తున్నాడు. చాలా అద్భుతమైనటువంటి వ్యాఖ్యానం. தனக்குள் தின்மாடம் செறிந்து திண்ணிதான மாடம் இவர்களும் மிகை ஊரன் తానే சிலர்కు ప్రవేశిక్క పోగాదు. ఇందులో చాలా అందమైనటువంటి బ్రాహ్మణులందరూ సృష్టి స్థితి లయాదులు చేయగలిగిన మహాత్మ్యం కలిగినటువంటి వారు, అంటే వారికి ఆ శక్తిని స్వామి ప్రసాదిస్తున్నాడు అని చెప్పడం కోసం ఈ వాక్యం ప్రత్యేకంగా మళ్ళీ రాశారు అన్నమాట. అలాంటి బ్రాహ్మణోత్తములు కొన్ని వేల మంది ఉన్నటువంటి తిరుచెంగన్ కనం కొళికెన్ మాడం నిబిడాలు స్థిరాలు అయిన గృహాలు. మళ్ళీ ఆ గృహాలకు విశేషణం వ్యాఖ్యానంలో కూడా ఒక్క చిన్న మాటను కూడా వదిలిపెట్టరండి. గణం కొళ్ కిన్ మాడం, నిబిడంగా ఉంటాయి, స్థిరంగా ఉంటాయి. అంత అందమైనటువంటి செறிந்து திண்ணிதான மாடம் இவர்களும் நம்மை ஊரன் తానే సిలకు ప్రవేశిక్క పోగాదు. ఈ బ్రాహ్మణులు ప్రాకారం ఈ గృహాలని దాటి ఎవరు లోపలికి ప్రవేశించలేరు. అంటే ఆ ఊరిని రక్షించడానికి సామర్థ్యం కలిగినంత గొప్ప ఇళ్ళు అన్నమాట. ఇళ్ళకి విశేషణం అలా వేశారు. ఆ ఊరిని రక్షించడానికి ఆ ఇళ్ళే ప్రాకారాలుగా పనిచేస్తున్నాయి అని. మామూలుగా భయపడవలసిన చోటే భయం లేదంటుంటే ఇలాంటి కాపలా ఉన్న చోట ఇంకా భయపడడం ఎందుకండి? ఇది ఆశ్చర్యం కదండి. సెరిందు తిండిదాన మాడం ఇవరుగళం ఊర రణం తానే సిలకు ప్రవేశిక్క పోగాదు. ఈ ఇళ్ళని దాటి ముందుకు వెళ్ళడము అనేటువంటిది ఎంత ధైర్యం! వీటిని దాటి వెళ్ళడమా అని. తిరుచిత్తారదనుకుండేనే భయపట్ల దేశత్తులే భయం నివృత్తమానా పోలే. అది భయం ఉండవలసిన చోటే భయం పోయింది. ఎందువల్ల? ఆ గృహ నిర్మాణం. అవి నిజంగా గృహాల వల్ల, మనుషుల వల్ల, వాటంతటికీ అంతర్యామిగా ఉండేటువంటి స్వామి వల్ల. ఈ మాటను బాగా గుర్తు పెట్టుకోవాలి. అంతర్యామి అనేటువంటి వాడు ఎలా రక్షిస్తాడు అనేటువంటిది. ఆయన్ని గనక మనం నమ్ముకుంటే మనకి భయము అనేది ఉండదు. అందువల్లే మన సిద్ధాంతంలో మనం అనాథలము కాము. మన నాథుడు మనతో కూడా ఉంటాడు.
ఎప్పుడు ఒక్కళ్ళం ఉన్నామనేటువంటి మాట లేదు. జగన్నాథుడు మనలో అంతర్యామిగా కూడా ఉండి మన్ని నడిపిస్తేనే మనం నడవగలుగుతున్నాము అనేటువంటి ఒక సత్యాన్ని ఇక్కడ చెప్తుందనమాట. ஊரிரன் தானே சிலர்க்கு பிரவேசிக்கப் போகாது திருச்சியத்தார் அதனுக்குண்டேనే భయపడ్డ దేశத்திலே భయం నివృత్తమానా పోలే. అంటే భయం ఉండవలసిన దేశంలోనే భయము లేకుండా పోయినట్లు. అంటే ఎంత ఆశ్చర్యం! ఆ దివ్య దేశాన్ని తలుచుకున్న, అక్కడ ఉన్నటువంటి స్వామిని తలుచుకున్న ఒక నిర్భయత్వం. మనం ఎక్కడికైనా వెళ్ళినప్పుడు మన బాధ్యత ఒకరిది అని ఒకళ్ళపై పెట్టినప్పుడు మనం ఎంత హాయిగా ఉంటామో అంత హాయిగా జీవుడు ఇక్కడ పరమాత్మని నమ్ముకున్నప్పుడు ఇంకా నాకు భయం అనేటువంటిదే లేదు. కాబట్టి భయం అనేది ఆవరించడానికి కూడా వీలు లేనటువంటి అద్భుతమైనటువంటి దివ్య దేశం. సంసారத்துக்கு உள்ளே నిర్భయమాయిరుప్పదొరు దేశం ఉండాయి. ఏమండి, సంసారం అండి ఇది. సంసారం ఏం చేస్తుంది? సంసారం అనగానే ఎంత భయంకరమో, అది సముద్రం లాంటిదో, అది దిగుడు బావి లాంటిదో, అది నక్రగ్రహ గ్రసన నిగ్రహ విగ్రహస్య అన్నట్లుగా జంతువులన్నీ మీద పడేదో. ఇలాంటి సంసారంలో భయం లేకుండా ఉండే ప్రదేశం ఉందా? ఉందండి. అది ఏంటి? ఒక దేశం ఉండాయి, అదిలే కాణపెత్తేం. అలాంటి దివ్య దేశాన్ని ఈ తిరుచెంగన్నూరి తిరుచిత్తానంలో నేను చూశాను అని. అంటే ఇది డైరెక్ట్ గా ఇండైరెక్ట్ గా కూడా దివ్య దేశ వైభవాన్ని చాటినటువంటి పాసురాలు, వ్యాఖ్యానాలు ఇవి. అది మనం నోట్ చేసుకోవాలి. దివ్య దేశ వైభవాన్ని చాటినటువంటి అద్భుతమైనటువంటి పాసురాలు అన్నమాట ఇవన్నీ కూడా. అలాంటి పాసురం ఈ 6వ పాసురం. ఈ 10 అంతా కూడా అలాంటిదే. ఒక్కొక్క పాసుర వైభవాన్ని మళ్ళీ విడివిడిగా మనకి చెప్తున్నారు. 6వ పాసురాన్ని ఒకసారి అనుసంధానం. అదిలే కాణపెత్తే ఆ దివ్య క్షేత్రంలో. అందువల్లే మనం ఎప్పుడు కూడా దివ్య దేశాలని సందర్శించినప్పుడు కేవలం ఒక ప్రదేశం, ఇక్కడ పెరుమాళ్ళు ఇలా ఉన్నారు, ఇలా కూర్చున్నారు అంతటితో సరిపోదుటండి. దేవాది దేవుడు వచ్చి ఇక్కడ ఈ రూపంగా ఉన్నాడు అన్న ఆ లింక్ ప్లగ్ లో పాయింట్ పెట్టాలంటే, అలా పెట్టినప్పుడే మనస్సు కూడా అంత ప్రసిద్ధంగా లేకుండా జనాలు వెళ్లకుండా ఉండే దివ్య దేశాలు కొన్ని ఉన్నాయి కదండి. మనం వెళ్తే ఎక్కడో మూల అలా లోపలికి వెళితే అక్కడ పెరుమాళ్ళు ఒక్కరు ఉన్నారా అనిపించేలాంటి దివ్య దేశాల్లో అనిపిస్తాయి. కానీ మన కోసం స్వామి అంత దయార్ద్ర హృదయంతో వచ్చి వెలిసినటువంటి ఈ సంసారం అనే భయంలో నీకు నేనున్నాననే అభయాన్ని ఇచ్చేటువంటి అద్భుతమైనటువంటి ఆ దివ్య దేశాల గురించి ఇందులో మనకి చాలా అందంగా చెప్తున్నారు. ఎనక్ நல்லரணை எந்தார் உயிரை எமையவர் தந்தை தாய் தன்னை தனக்கும் தன் தன்மை அறியவறியானை தடம் கடல் பள்ளி அம்மானை மனக்கொள் சேரும் மூவாயிரவர் வன் சிவனும் அயனும் தானும் ஒப்பார்வாள் தனக்கள் தில்மாடத் திருச்செங்குன்னூரில் తిరుచిత్తారదనుల్ కండేనే. ఈ పాసరాల్లో విశేషం ఏమిటంటే అటు దివ్య దేశము, ఇటు దివ్య తీర్థము, ఆ తీర్థ ప్రదేశ వైభవము అన్ని కలిపి చెప్పేటువంటి దశకం అండేది ఇది. 7వ పాసరం. తిరుచెంగున్నూరిల్ తిరుచిత్తారదనుల్ కండ అత్తిరువడి ఎన్నుం తిరుచెయ్య కమల కన్నం సెవ్వాయం సెవ్వడియం చెయ్య కయ్యం. పాసుర నిర్మాణం ఎంత బాగుంటుందంటే అన్ని పద్మాల్లాగే ఉంటాయి అని చెప్పి ఆ లైన్ 2వ లైన్ చూడండి. తిరుచెయ్య కమల కన్నం సెవ్వాయం పెదాలు, సెవ్వడియం పాదాలు, చెయ్య కయ్యం చేతులు, అన్ని ఎర్ర తామర పద్మాల్లాంటి అందమైనటువంటి, అంటే
అంత నమ్మాళ్ళవారి లెక్క కవితా వైభవం చెప్పేంత ఆ శక్తి మనకి లేకపోయినా అసలు అలా ఎలా వెళ్ళిపోయిందండి ఆ లయను, ఆ పాదం అన్నీ పద్మ చరణాలు, పద్మ పాదులు, పద్మ హస్తులు, పద్మ ముఖులు, పద్మ నేత్రులు. ఈ మాటలన్నీ ఒక్క లైన్లో వచ్చేసాయి చూడండి. తిరుచెయ్య కమల కన్నం సెవ్వాయం సెవ్వడియం చెయ్యకయ్యం తిరుచెయ్య కమల ఉందియం செய்ய கமல மார்பம் செய்ய உடையும் திருச்செய்ய முடியும் ఆరమం పడయం తిగళ్యం సెందై ఉళానే. ఎంత బాగా రాశారో చూడండి. అర్థం చూడండి. తిరుచెంగన్నర్లో ఈ గోపకిషోరుడు ఏ బాబు నా మనసులోకి వచ్చి కూర్చున్నాడండి. తిరుచెంగనూరులో తిరుచిత్తారదనుల్ తిరుచిత్తార్ అనేటువంటి ఆ దివ్య దేశంలో కండ నేను చూశానండి. ఆడవారు ఏం చూశారండి మీరు? అత్తిరువడి శయ్య, ఆ అందమైనటువంటి పాదాలు ఉన్నాయే ఎర్రగా, శయ్య కమలం ఎర్ర తామర పుష్పంలా ఉండేటువంటి తిరుకన్నం నేత్రాలు చూశానండి. ఒకసారి కళ్ళకేసి చూసేటప్పటికి పద్మపత్ర విశాలాక్ష ఎంత అందమైన నేత్రాలయ్యా. శం వాయం ఎర్రటి అధనం కనువాయి, తర్వాత శయ్యాడియం ఎర్రటి పాదాలు, శయ్యకయ్యం ఎర్రటి హస్తాలు, శయ్య తిరుముడియం అందమైన కిరీటము, హారము హారం మెళ్ళో వేసుకునేటువంటి హారం, పడయ్యం దివ్య ఆయుధాలు ఎంత అద్భుతమైన ఆయుధాలు. తిగళ్ ఎన్నం ఎన్ సందయ్యుడ నేనేదో ఆయన చూశానండి అని సామాన్యంగా అన్నం కాదు. ఇటు చూస్తే అక్కడే దృష్టి లగ్నమైపోతోంది. ఆ ఆయుధాలు గాని శరీర భాగాలు గాని అవి ధరించినటువంటి ఆయుధ భాగాలు గాని నా మనస్సుని అంత బాగా దోచుకుంటున్నాయి అని చెప్పడం అన్నమాట. అలాంటి ఆయన ఎన్ సిందయ్యుడాన్ నా హృదయంలో నిత్య నివాసం చేస్తున్నాడు. ఇది ఒక్కటి సాధ్యమైందా ఇంకా మనకి ఏమీ అక్కర్లేదండి. అలాంటి పెరుమాళ్ళని హృదయంలో పెట్టుకోవాలి, పెట్టుకుని మన జపతపాలు చేసుకోవాలి. అందుకే మనకది అలవాటు చేయడం కోసమే మన స్తోత్ర వాంగ్మయంలో ధ్యానం అనే ఒక మాట ఇచ్చి ఇలాంటి రూపాన్ని మీ మనసులో ధ్యానించుకోండి అని చెప్తూ క్షీరోదండ ప్రదేశ ఇత్యాది వర్ణనలన్నీ కూడా చేస్తారు. అలా ఉన్నటువంటి ఆ సింహాసనంలో ఉన్నటువంటి ఆ ముత్యాల హారాలు ధరించినటువంటి ఆ సముద్ర జలాలు అలాగ తుంపర్లుగా శేఖరాలు మీద పడుతూ ఉంటే చల్లగా ఉంటే ఆనంది. అప్ప ఎంత బాగుందో ఈ వాతావరణం. మనం వానలోకి అలా వెళితే ఈ లౌకికమైనటువంటి ఈ వాన జలాల శేఖరాలకే ఒళ్ళు పరవశిస్తోందే. పెరుమాళ్ళ యొక్క దివ్య దర్శనం అయితే ఎంత బాగుంటుంది. అలాంటి పెరుమాళ్ళు వచ్చి ఎన్ సిందయ్యుళ నా హృదయంలో నిత్య నివాసము చేస్తున్నాడు అంటే ఏదో పెట్టుకున్నామండి దేవుణ్ణి మనసులోని కాదండి. అంత పారవస్యం కలిగేలాగా ఉండాలి అని చెప్పి ఆ భావన వచ్చేటప్పటికే మనస్సు అప్రాకృతమైనటువంటి దివ్య మంగళ విగ్రహ దర్శనము చేత పులకాంకితులైపోవాలి. అక్కడ విషయం పులకాంకితులైపోవాలి. తలచుకునేటప్పటికే రోమాంచం కలగాలి. అంటే మనస్సును ముందు అలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి. మనస్సు రాయిలా ఉంటే ఎన్ని విత్తనాలు వేసినా లోపలికి వెళ్ళాలి. దాన్ని తవ్వి కాస్త మెత్తగా చేసి దాన్ని భక్తి జలంతో తడిపి అంత చేశాక విత్తనాన్ని పెడితే ప్రేమని అది పుష్పిస్తుంది, ఫలిస్తుంది. ఒక్కటండి నాకు తిరువాయిమలు చదివినప్పుడల్లా అనిపిస్తూ ఉంటుంది, మన హృదయాన్ని మనం ఎప్పటికప్పుడు పెరుమాళ్ళ ప్రేమ జలంతో తడుపుకుంటూ ఉండాలి. ఇది రాయిలా ఉండకూడదు, ఇది మెత్తగా ఉండాలి. అందులో ఆయన యొక్క గుణాలు అనేటువంటివి పుష్పించాలి, ఫలించాలి. వాటిని మనం ఆనందించాలి.
అప్పుడు కొంచెం వేదాంతంలా ఉంటుంది చెప్తే గాని నిజంగా ఒక దివ్యానుభవం ఏం కలుగుతుందంటే మనకి సాత్విక గుణమే ఉంటుంది. రాజస తామసాలు మన దగ్గరికి రమ్మన్నా రావు. అప్పుడు ఆ పెరుమాళ్ళ యొక్క అనుభవం ఒక దివ్యానందాన్ని ఇస్తుంది. ముందు మనస్సుని అంత రెడీ చేసుకోవాలి. ఇది మనకి చెప్పుకున్నంత తేలిక కాదనుకోండి, నమ్మాళ్ళ వంటి వారికి సాధ్యమయ్యే విషయం. కానీ ఆయన చూపించిన దారిలో మనం నడిచే ప్రయత్నం చేస్తే ఎప్పటికైనా మన మనస్సులు కూడా అలాగ మెత్తగా అవుతాయి. అందులో భగవద్గుణాలు నాటుతాయి, ఆ ఫలాలు చక్కగా ఫలిస్తాయి, ఆ పుష్పాలు వికసిస్తాయి, ఆ పరిమళాలు వస్తాయి. అప్పుడు మనం చుట్టూ ఉండే సమాజంతో సాత్వికంగా ప్రవర్తించగలుగుతాము. ఇది ఏది తేలిక మాట కాదు. చాలా అనుభవంగా మనం ఒక తపస్సు చేయాలి దీనికోసం. అలా చేయమని చెప్తున్నారు. ఈ తిరుచిత్తార్ అనేటువంటి దివ్య దేశంలో వేంచేసి ఉన్న సర్వేశ్వరుడు అంత అందమైనటువంటి పద్మ అనే ఒక్క పదాన్ని ప్రయోగించారు. పద్మాలు లాంటి కళ్ళు, కాళ్ళు, చేతులు, ముఖం, ఇలాగ అందమైనటువంటి అవయవ సంపదతో ఆ మూర్తి వచ్చి నా హృదయంలో కొలుగుతీరు. అది ఇక్కడ విశేషం. ఆ మూర్తి వచ్చి నా హృదయంలో కొలువు తీరాడు అని అంటున్నారు. 7వ పాసరం చూడండి. తిరుచెంగన్నూరిల్ తిరుచిత్తారడనల్ కండ అత్తిరువడి ఎన్నం. మీకు అన్ని పదాలు తెలిసిపోతూనే ఉంటాయి. ఆ తిరువడి, ఆ స్వామి, అంత దివ్యమైన పదాలు కలిగినటువంటి ఆ స్వామి అన్నమాట. ఆయన తిరుచెయ్య కమలం కన్నం సెవ్వాయం సెవ్వడియం చెయ్యగయ్యం తిరుచెయ్య కమల ఉందియం. అందంగా ఉండేటువంటి ఆ నాభి భాగాన్ని కూడా దాన్ని కూడా పద్మంతో ఎంతో అందంగా పోల్చారండి. ఎంత బాగుందో చూడండి. ఆ చెయ్య కమల మార్గం చెయ్య ఉడయ్యం తిరుచెయ్యముడియం ఆరం పడయ్యం. ఆరాలు దివ్య ఆయుధాలు తిగడియన్ సిందై ఉళానే. వాటన్ని ప్రకాశించేలాగా నా మనస్సులో ఆయన ప్రవేశించాడు అని అంటున్నారు. ఇంకా వ్యాఖ్యానంలోకి ప్రవేశిద్దాం మనం కూడా. 7వ పార్ట్ 98వ పేజీ అండి వ్యాఖ్యానంలో. తిరుచెంగన్నూరిలే నిన్నరళి నర్సీర్కొళ్ సిత్తాయన్. సిత్తాయన్ ఎంత పెరుమాళ్ళు ఎన్ని అవతారాలు చెప్పినా నమ్మాళ్ళ వారికి ఋషిన్ జుషామహే కృష్ణ తృష్ణాన్ కదండి. కృష్ణుడు అంటే కదా ఇష్టం. అందువల్ల సిత్తాయన్ వ్యాఖ్యానం నమ్మిళ్ళయ్య వారు కూడా ఒక్క పదం వదిలిపెట్టకుండా నమ్మాళ్ళ వాళ్ళ హృదయాన్ని ఇక్కడ ఆవిష్కరించారు. బాలగోపాలుడు సిత్తాయన్ తన్నజగోడే మరక్క వండాదపడి. అంత అందం ఏంటండి బాబు. మర్చిపోదాం అని ఇటు తిరిగితే ఇక్కడ ఆయనే కనిపిస్తారు, అటు తిరిగితే అక్కడ ఆయనే కనిపిస్తారు. అన్ని చోట్ల అంత అందాన్ని దర్శింపచేస్తూ ఎన్నంజిలే వందు కుకుందా నంగిరా నా మనస్సులోకి వచ్చి ప్రవేశించారు అంటున్నారు. 7వ పాట తిరుచెంగన్నూరిల్ నిర్భయ స్థానమాను తిరుచెంగన్నూరిల్ తిరుచిత్తారిత్తిలే కాణలాంబడ నిన్న స్వామి. తిరువడి స్వామి, ఇక్కడ తిరువడి అని అంటే స్వామి అని అర్థం అన్నమాట. తిరువడి తిరువడి అంటే ఇక్కడ పెరుమాళకే పేరుగా చెప్పారు. మామూలుగా సందర్భాన్ని బట్టి తిరువడి అనేటువంటి దానికి పాదాలు అని అర్థం చెప్పుకుంటాం కదా. సిరియ తిరువడి, పెరియ తిరువడి ఇలాగ చెప్పుకుంటుంటాం. ఇక్కడ తిరువడి అంటే ప్రత్యేకంగా పెరుమాళ్ళే అన్నమాట, ఆయనకే చెప్తున్నారు. తిరుచెయ్య కమలం కన్నం అజగయదాయ్. ఏమంటే అందం అంటే ఏమిటండి? అబ్బో శివన్ తిరుపదాయ్ భలే ఎర్రగా ఉందండి. అప్పుడప్పుడే వికసిస్తున్నటువంటి కమలమేమో వికాసం సెవ్వి మొదలాన అత్తాలే తామరై పోలైరెంది తిరుకంగళం. అలా అలా విచ్చుకుంటున్నటువంటి
కళ్ళలాగా పద్మంలాగా ఉండేటువంటి కళ్ళ యొక్క సౌందర్యం. సెవ్వాయం నోకాల్ పిరంద మొదలురు వైక్రయం చలుత్తి కొడుకం స్మితం. ఇంకా నవ్వు ఎలాంటిదండి, ఆయన సుందరమైనటువంటి నేత్రాలు, అబ్బో సెవ్వి మొదలాన అర్థాలే తామరైపోలే, అందువల్ల పద్మాల్లా ఉండేటువంటి కళ్ళు. సెవ్వాయం నోకాల్ పిరంద మొదలు ఉరవైక్రయం, ఆ సంబంధం ఆ విప్పుకునేటప్పుడు కూడా అలా మనకు మామూలుగా అలా కళ్ళు విప్పుకున్నట్టు చూస్తాం. ఇప్పుడు ఉండేటువంటి ఏఐల ద్వారా వీటి ద్వారా ఒక పువ్వు చూడండి, ఒక బయట ఆవరణ విప్పుకొని లోపల విప్పుకొని లోపల పువ్వు విప్పుకున్నట్లుగా చూసినట్లుగా కళ్ళు కూడా అలా 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 నేత్రాలు విప్పుకుంటున్నటువంటి செய்யகையும் திருவடிகளில் విజందారై ఎడుతడైకుం తిరుక్కయ్యం. చాలా అందమైనటువంటి సుందరమైనటువంటి ఆ హస్తాలు తిరిచెయ్య కమలముందయం అனைத்தார்க்கு నిత్యానుభావ్యమాయ్ అజగుక్కు ఎల్లయ్యాయ్. ఈ పదవండి అజగుక్కు ఎల్లై, అందానికి సరిహద్దుటండి నాభి. అందుకే ఇప్పుడు సినిమాల వాళ్ళు దీని మీద పడి పళ్ళు పెట్టి పువ్వులు పెట్టి పూసలు పెట్టి నానా గోళాలు చేస్తున్నారు. అది ఏమిటంటే అఖిలాండ కోటి బ్రహ్మాండాల సృష్టికి మూలమైనటువంటి బ్రహ్మని అవతరింప చేసిన నాభి కమలం, అది దాని సౌందర్యం. అది వ్యష్టి సృష్టికి సమష్టి సృష్టికి మూలమైనటువంటి సృష్టి స్థానము అన్నమాట. సర్వోత్పత్తి స్థానం ఎన్న తోత్తంబడి తిరెక్కర తిరునాభయం செய்ய கமலமார்வம் பகவத் சொந்தம் இல்லாதார்க்கும் பத்தாசான విరాటికు ఇరుప్పడమాగా ఇయ్యాలే శివంద తిరుమార్వం. భగవత్ సంబంధం అక్కర్లేదండి, అదే అమ్మ వేంచేసి ఉండేటువంటి అందమైనటువంటి ఆ వక్షస్థలము, ఆ సంబంధం ఒకటి చాలు. కమలై என்றுமாய் செய்ய உடையும் తిరుమేనిక్కు పరభాగమై భూస్వాభమాన తిరు పీతాంబరము. ఆహా, పరమ పురుషుడు అని ఆ పీతాంబరాన్ని ధరించినటువంటి పురుషత్వానికి ప్రతీకగా ఉండేటువంటి ఆ వస్త్రం తిరుచెయ్యముడియం. ఇది సర్వోత్పత్తి స్థానమైనటువంటి నాభి కమలాన్ని వర్ణించడము అనేటువంటిది. అంటే జగత్ సృష్టి వ్యష్టి సృష్టికి సమిష్టి సృష్టికి కూడా గొప్పదైనటువంటిది అనే విశేషణాన్ని అక్కడ తీసుకోవాలి అని అన్నారు. అలాగే దివ్యమంగళ విగ్రహం, ఆ వక్షస్థలం మీద అగలగిల్లేనని వేంచేసి ఉన్నటువంటి తల్లి. అప్పటి తిరుమేనికి పరభాగమై భయం తీరుంబడి, చూస్తే చాలా భయం తీరిపోతుందండి. రక్షకత్వ సూచకమాయిరందళ్ళ తిరు అభిషేకము అంటే ఎప్పుడు కూడా ముడి అని అర్థం అండి. తిరుచెయ్య ముడి అంటే ఆశ్రితులకు భయం తీరేలాగా ఉండేటువంటి కిరీటం. ఈ కిరీటం రక్షకత్వ సూచకంగా ఉంటుంది. అంతేకాదండి, ఆరమం పెరియవరయమాల్పిల్ పేరారం கொண்டு எங்கற்படியே తిరుమార్వక్కు తగుదియాన తిరు ఆరమం. భలే రక్షకత్వ సూచకంగా కిరీటం, ఆ దివ్య వక్షస్థలానికి దీటుగా హారాలు. ఈ హారాలన్నీ ఆ వక్షస్థల సౌందర్యానికి మేము చేరి అందాన్ని ఇవ్వాలి అని ఆరాట పడుతూ చేరుతున్నాయిటండి అవన్నీ కూడా. అంటే ఆ పడయ్యం, ఆయన ధరించినటువంటి ఆయుధాలు, వినయితలైల్ ఆయుధమాయి భోగదశయిల్ ఆభరణమాయి. ఈ మాట ఎప్పుడు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. పట్టుకుంటే శత్రువులని భావించినప్పుడు ఆయుధాలుగా ఉంటాయి, స్వామిని దర్శించినప్పుడు ఆభరణాలుగా ఉంటాయి. ఏకకాలంలో అవే ఆయుధాలుగా ఆభరణాలుగా కూడా ఉండేటువంటివి. దివ్యాయుధങ്ങളും తిగడా ఇవన్నీ శోభిస్తూ ఉండగా శోభయం దండకారణ్యం ఎంగరపడియే విధంగా రామచంద్రుడు దండకావానికి వచ్చాడంటే రామచంద్రుడు ప్రకాశించలేదుటండి, దండకావనం ప్రకాశించింది. అలాగే నిజమే, కొన్ని వస్త్రాలు ఉంటాయి అనుకోండి, ఆ వ్యక్తులు కట్టుకోవడం వల్ల అందంగా ఉంటాయి. మనం స్వామిని చూస్తూ ఉంటాం, రకరకాల అంచులతోటి పెద్ద పెద్ద అంచులతోటి పంచెలు కడుతూ ఉంటాం చూడండి. పంచెలకు అందం వస్తుంది కట్టుకోవడం వల్ల, ఆ నగలకు అందం వస్తుంది వారు ధరించడం వల్ల. సిందయ్యుడు అవనెంట్రం ఒక్క ఎన్ సిందయ్యలే
వర్తిக்கைయాలే భయత్తు కొదుంగా వేడమిల్లై. భగవానుడే వచ్చి నా మనస్సులో ప్రవేశించాడు కాబట్టి భయం ఇంకా నేను ఎక్కడ నిలబడతాను అని పారిపోయింది అని నమ్మాళ్ళవార్లు భయాన్నే పరిగెట్టింప చేసినటువంటి భగవదాగమనం గురించి ఈ పాసురంలో చాలా అందంగా ఈ 7వ పాసురంలో మనకి చెప్పారు అని. ఇందులో ఇటు సౌందర్యాన్ని వర్ణించారు, అటు ఆభరణాలని వర్ణించారు, ఇటు ఆయుధాలని వర్ణించారు, ఇటు భక్తులకి మనోహరత్వాన్ని హృదయం ఆనంద పారవస్యం అయ్యేలాగా ఇన్ని రకాలుగా ఈ పద్మ సాదృశ్యాన్ని పోలుస్తూ ఇన్ని వైపులా కూడా సమంతాత్ అంటారు. ఆ సమంతాత్ అంటారు అంటే మొత్తం చుట్టుముట్టిన సౌందర్యం, తిగళ్ళు ప్రకాశించేటువంటి సౌందర్యం, ఎటు చూస్తే అటే. అది రామాయణంలో వాల్మీకి చాలా చోట్ల రకరకాల అర్థాల్లో ప్రయోగించారు. రావణాసురుడు సీతమ్మని దర్శించినప్పుడు అమ్మ నా దృష్టి ఎక్కడ ఆనితే అక్కడ నీ కళ్ళు చూశాను అనుకో అక్కడే ఉండిపోతున్నాయి, అతుక్కుపోతున్నాయి. ముఖం చూస్తే అక్కడే ఉండిపోతాను. ఇది ఈ లగ్నత్వం, మనస్సు ఆ ప్రదేశంలో లగ్నమైపోవడం అనేటువంటిది ఒక ఏకాగ్రమైనటువంటి భావాన్ని ఇందులో మనకి చెప్తారు. అదే పాసురంలో చెప్తున్నారు. పాసురాన్ని ఒకసారి మనం అనుసంధానం చేసుకుందాం. తిరుచెంగున్నూరిల్ తిరుచిత్తారదనుల్ కండ చెప్పుకున్నాం కదా. ఇందులో ఉండేటువంటి ఒకటి దివ్య దేశ వైభవం తిరుచెంగన్నూరిల్, నది యొక్క వైభవం, అక్కడ వేంచేసినటువంటి పెరుమాళ్ళ వైభవం, ఇన్ని కనపడుతున్నాయి. తిరుచెంగున్నూరిల్ తిరుచిత్తారదనుల్ కండ అత్తిరువడి ఎన్నం. అత్తిరువడి అంటే ఇక్కడ ఈ పాసురంలో ప్రత్యేకంగా ఏం చెప్పుకున్నాం, పెరుమాళ్ళకే నామం. మామూలుగా తిరువడి అంటే పాదాలకు చెప్పుకుంటాం, ఇక్కడ పెరుమాళ్ళనే తిరువడి అంటారు నమ్మాళ్ళు వాటి, అదో విశేషం. తిరుచెయ్య ఎర్రగా ఉండేటువంటి కమల, చెయ్య కమల ఎర్రని పద్మల్లా, కన్నం కళ్ళు, సెవ్వాయుం పెదవులు, సెవ్వడియుం పాదాలు, చెయ్య కయ్యం హస్తాలు, తిరుచెయ్య కమల ఉందెయన్నాభిభాగము, చెయ్య కమల మార్వం విశాలమైన వక్షస్థలము, చెయ్య ఉడయ్యం పీతాంబరము, తిరుచెయ్య ముడియం కిరీటము, ఆరము మెడలో వేసుకున్న హారాలు, పడయ్యం దివ్యాయుధాలు, దిగజయన్ సిందై ఉడానే. అన్ని కాంతులు వచ్చి ఒక్కసారిగా నమ్మాళ్ళ వారిలోకి ప్రవేశించారు పెరుమాళ్. ఈ ఒక్క కాంతి కాదు, ఇన్ని అందాలు చుట్టుకుని వచ్చి ఇరుప్పడం వైగుండం అన్న దాంట్లో చెప్పినట్లుగా ఎక్కడుంటాడో వాటన్నిటినీ కూడా చుట్టేసుకుని వచ్చి ఆయన వచ్చి నా మనసులో కూర్చున్నాడు. చాలా అద్భుతమైనటువంటి భావన నమ్మాళ్ళ వారి ఇందులో. అంటే మనం ఒక పెరుమాళ్ళని ధ్యానించాము అంటే భాగవతోత్తమ పురస్సరంగా పెరుమాళ్ళని మన మనస్సులో ధ్యానిస్తున్నాము అన్న విశేష భావం ఇందులో కనిపిస్తుంది. పెరుమాళ్ళు ఒక్కరే కాదు, సకల దేవతా కోటి చేత సంసేవ్యమానులైనటువంటి పెరుమాళ్ళు మనకి ఇక్కడ కనిపిస్తున్నారు అనేటువంటి అద్భుత భావాన్ని 7వ పాసురంలో, ఇది దివ్య దేశము, దివ్య నదీ స్థలము, అక్కడ వేయించేసేటువంటి పెరుమాళ్ళు ఇంతమందిని మూట కట్టి నమ్మాళ్ళ వాళ్ళు మన మనస్సులో పెడుతున్నారు. 7వ పాసురం. తిరుచెంగొన్నూరిల్ తిరుచిత్తారదనుల్ కండ అత్తిరువడి ఎన్నం తిరుచెయ్య కమల கண்ணும் செவ்வாயும் செவ்வடியும் செய்ய கையும் திருச்செய்ய கமல உந்தியும் செய்ய கமலம் ஆர்வம் செய்ய உடையும் திருச்செய்ய முடியும் ஆரமும் படையும் திகழ் என் சிந்தை உளானே. நம்மாழ்வார் திவ்ய திருவடிகளே சரணம். தேவேசம் பூரணாதன்னதை சமணம் பரம ரமேశం లోకార్యం కృష్ణ యజ్ఞేన
నిగమ శిరోయోగి భట్టార కౌచ గోవిందం మూలనాదేన చ సహ కులేసేంద్రం మాలాదృద్యామునార్యో మమ హృదయ రామ പത്മാക്ഷനാദാന്തിരുവരുമാൾ സേന മുതലീ സെടകോപന്നാദമുനി സീരയ്യപ്പണ്ട മണക്കാൽ നമ്പി സെൻറാളമന്താൾ ഭട്ടരു വേദാന്തമിൽ ഇരിക്കുന്നർക്കും പദങ്ങൾ മൂല്യങ്ങൾ കുന്തിനഗര ജന്മനെ ധീവത്യാദിനാർണവം കേന്ദ്രപ്രവണം വന്ദേരം രാമാകരം ശ്രീരംഗസുന്ദരിദേശകപാദസേവാഖിലദ്രോടവേദരഹസ്യജാതം ശ്രീഗൗതമന്മൈലമാസതപാദവേ ഗോപാലദേശികമഹം ശരണം പ്രപദ്യേ കൗശികാന്വൈ സഞ്ജാതം വെങ്കടാര്യതനോഭവം വേദാന്താചാര്യ ശിഷ്യം ശ്രീമദ് വെങ്കടരംഗാര്യ ശിഷ്യം ശ്രീലക്ഷ്മണാര്യ വിബുധം സംശ്രീ ദേവി ദേവതയേ ഓം అస్మద్గురుభ్యో నమః. జై శ్రీమన్నారాయణ. భాగవత గోష్ఠి దాసోహారం